السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز میں ہوئی ربنا سیلی صاحب جان چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر توبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ محمد نعیم کو محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن رپورٹ کرنے کی ہدایت ہے۔ اے ڈی سی آر توبہ ٹیک سنگھ جمیل حیدر کو ڈی سی کا اضافی چارج تفویض کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ بتائیے۔ ڈپٹی کمشنر توبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ محمد نعیم کو محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ریونیو توبہ ٹیک سنگھ جمیل حیدر کو ڈی سی کا اضافی چارج جو ہے وہ تفویض کر دیا گیا ہے، جبکہ اسی کا جو متعلقہ نوٹیفیکیشن ہے وہ محکمہ SNGAD نے جاری کر دیا ہے، جبکہ یہ حکم نامہ جو ہے وہ گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد جاری کیا گیا ہے، جبکہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر نگرانی یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، جبکہ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن سیکشن سروسز 1 کے آفیسر لیفٹیننٹ ریٹائر اشر جمیل خان نے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہے، جبکہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈپٹی کمشنر توبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ محمد نعیم کو محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو توبہ ٹیک سنگھ جمیل حیدر کو ڈپٹی کمشنر کا اضافی چارج جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حمزہ۔ لاہور سمیت صبح بھر میں بارشوں سے ٹمپریچر میں نمایاں کمی۔ کل سے بارشیں برسانے والا سسٹم اختتام پذیر ہونا شروع ہو جائے گا۔ بدھ کو زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں لاہور سے سہیل کیسر۔ جی سہیل بتائیے۔ دیکھیں، گزشتہ روز علل صبح جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے باعث ٹیمپریچر میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی اور یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے سردیوں کا آغاز ہو چلا ہے، لیکن اس کے بعد پھر دوپہر کے اوقات میں کچھ سورج کے چمکنے کا بھی سلسلہ چلتا رہا تو ٹیمپریچر بہت زیادہ نیچے نہیں آیا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ آج جو صبح کے اوقات میں بارش ہوئی اور اچھی مقدار میں بارش ریکارڈ کی گئی، اور آج تو بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جناب اچھی خاصی خنکی جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی، اور نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کے بیشتر شہروں میں یہی صورتحال دیکھنے میں آئی۔ پہر کے اوقات میں پھر ہلکی سی بارش ہوئی، بوندا باندی ہوئی مختلف علاقوں میں، اور یہ سلسلہ آف اینڈ آن چلتا رہے گا رات تک، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج لاہور کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک نیچے آ گیا۔ اور دوسری طرف یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ PDMA کی طرف سے بارشوں کے باعث اور پھر بھارت کی طرف سے ممکنہ طور پر پانی چھوڑے جانے کے باعث دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، اور جو مغربی دریا ہیں دریائے جہلم، دریائے چناب اور دریائے سندھ اس میں بھی، لیکن جو مشرقی دریا ہیں دریائے ستلج اور دریائے راوی، ان کے پانی کے بہاؤ میں اضافے کا انحصار اس بات پر ہے کہ بھارت کی طرف سے پانی چھوڑا جاتا ہے یا نہیں چھوڑا جاتا۔ اور PDMA کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ کل یعنی 7 اکتوبر تک بہاؤ میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے، اور اسی تناظر میں جو متعلقہ اضلاع ہیں ان کی انتظامیہ کے لیے بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ وہ تمام انتظامات جو ہیں وہ۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین نے مطالبات کے حق میں بڑے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ 14 اکتوبر کو سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ آتی پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب کے 12 لاکھ سرکاری ملازموں نے لیو انکیشمنٹ، پینشن رولز میں ترمیم اور دیگر مراد کے مطالبات کے لیے احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے جائز مطالبات کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ ٹیچر یونین کے صوبائی صدر کاشف شہزاد کا کہنا ہے کہ اساتذہ کی ترقیوں، مستقلی اور مالی مراد کے معاملات عرصے سے زیر التوا ہیں، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ 14 اکتوبر کو دوبارہ سے پنجاب بھر سے تمام سرکاری ملازمین اکٹھے ہو رہے ہیں ناصر باغ میں، یہاں سے ریلی نکالی جائے گی سول سیکریٹریٹ تک، اور سول سیکریٹریٹ پہ پھر دھرنا دیا جائے گا۔ اس میں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، لیو انکیشمنٹ، پینشن قوانین کی واپسی، اور اس طرح جو ہے ٹیکس ریبیٹ کا معاملہ ہے اور رول 17A کی جو ہے وہ واپسی، اس طرح کے مطالبات جس سے تمام ملازمین افیکٹ ہو رہے ہیں اور جو صرف اور صرف پنجاب کے اندر لاگو ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات عصمت بخاری کا کہنا ہے کہ ندیم افضل چند، شرجیل میمن اور مرتضی وہاب کی 37 پریس کانفرنسز سستی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ پنجاب کے سیلاب متاثرین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں ناصرے کا چیلنج قبول کرتی ہوں، برائے مہربانی اپنی اپنی حدود میں رہے۔ پنجاب نے کیا کرنا ہے ہمیں نہ بتائیں۔
DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मुनाजरे का चैलेंज कबूल करती हूँ, आए अपनी कारकर्दगी दिखाएं। पंजाब के सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाकर सस्ती मुहिम चलाई जा रही है। पीपल्स पार्टी वाले लाहौर और जनूबी पंजाब आए, फिर आपको दिखाएंगे कि कारकर्दगी क्या है। आप मुझे नवाब शाह गड़ी खुदा बख्श दिखाएं कि 17 साल में वहाँ क्या किया। मैंने मनाजरे का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया शजील मेमन साहब का। मैंने वो कल स्टेटमेंट पे कहा था, आज मैं ऑन एयर कह रही हूँ कि बिल्कुल मैंने जो इनके मनाजरे का, और मैं चाहती हूँ कि आइए एक प्रोडक्टिव गुफ्तगू करते हैं बैठ के। आप अपने 17 साल के 17 सिर्फ प्रोजेक्ट्स बता दीजिए। पंजाब के सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी महरूमियों को कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और एक प्लांटेड जो है वो मुहिम चलाई जा रही है। आपने सैलाब मुतासरीन के लिए अभी तक क्या किया है? कभी इनसे पूछिए, एक धेले की कोई इमदादी कार्रवाई को किसी के साथ खड़ा होना हो, वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको मुल्तान दिखाती हूँ, आइए आपको लोधरा दिखाती हूँ, आइए आपको रहीम यार खान डीजी खान दिखाती हूँ। आप भी मुझे ले चलिए, आप मुझे कश्मीर ले चलें, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गड़ी खुदा बख्श ले चलें, मुझे दिखाएं वहाँ 17 साल में आपने क्या किया। अज़मा जाहिद बुखारी ने मजीद कहा कि वफाक का एक पैसा पंजाब के मंसूबों पर नहीं लगा। बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर में तकरीरें मौजूद हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ की। बराए मेहरबानी अपनी अपनी हदूद में रहें, पंजाब ने क्या करना है हमें ना बताएं। अली हैदर गिलानी मरियम नवाज के खिलाफ शौक से सिक्योरिटी वापस लेने का मुकदमा दर्ज करवाएं। लेकिन पंजाब में कोई भी चीफ मिनिस्टर के किसी इनिशिएटिव के अंदर वफाक का एक पैसा भी नहीं है। मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ। बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। वो मेरा गालिबन कश्मीर का इलेक्शन था जिसके अंदर वो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक़्त, और एक दफ़ा नहीं 2-3 बड़ी खौफनाक तकरीरें जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में उन्होंने की थी। और ये मैंने कहा कि मुझे कल कुछ बातें याद दहानी के लिए करानी पड़ी और मुझे एक जवाब देने के तौर पे करानी पड़ी। बराए मेहरबानी हम वहाँ नहीं जाना चाहते जहाँ से हम चले थे। बराए मेहरबानी अपनी अपनी डोमेन्स में रहें। पंजाब में क्या होगा ये सिंध नहीं बताएगा। पंजाब में जो है वो इंतज़ामिया कैसे काम करेगी इसकी डिक्टेशन सिंध नहीं देगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा जाहिद बुखारी का कहना था कि हमने पंजाब का मुकदमा लड़ना है, पंजाब के मामलात पंजाब की क़यादत चलाएगी, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी कहते हैं सैलाब की निशानदही करने पर हालात बेहतर करने के बजाय हमारी क़यादत पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी गई है। हमारे लिए कुर्सी या सिक्योरिटी वापस लिए जाना मायने नहीं रखता। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हुकूमत के साथ चलने या ना चलने का फैसला करेगी। साहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी के MNA सैयद अली कासिम गिलानी और सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद चीमा की मॉडल टाउन सेक्रेटरीट लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली कासिम गिलानी ने कहा, हमें नफरत और तकसीम की सियासत नहीं सिखाई गई, लेकिन अज़मा बुखारी ने बिलावल भुट्टो पर वज़ीर आज़म की जड़ें काटने का बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। हम पर फर्ज नहीं कि नून लीग या पंजाब हुकूमत की तारीफ ही करते रहें। आपने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब वो इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उनकी जड़ें काटी हैं या उन्होंने अपनी पार्टी की जड़ें काटी हैं। सबसे अच्छी कारकर्दगी अगर किसी वज़ीर ख़ारजा की रही है पाकिस्तान की तारीख़ में, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। और हमें कोई फ़ीस नहीं मिलती, ना हमारे ऊपर कोई फ़र्ज़ है कि हम मुस्लिम लीग या पंजाब हुकूमत की तारीफ़ करते रहें, लेकिन फिर भी जहाँ पे क्रेडिट देना होता है वहाँ पे हम क्रेडिट देते हैं। अली कासिम गिलानी ने कहा, जनूबी पंजाब की आवाज़ बुलंद करने पर सिक्योरिटी वापस लेना हमारे लिए एजाज़ है। आवाम से वोट लेकर आए हैं, उनकी बात करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आप हमारे ऊपर ये कहकर कि पीपल्स पार्टी क्यों पंजाब के बारे में पंजाब के लोगों का दर्द रखती है, हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब के लोगों का मैंडेट रखते हैं। पीपल्स पार्टी के 7 MNAs हैं, 12-13 के करीब हमारे MPAs हैं जो पंजाब की आवाम से वोट लेकर आए हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद चीमा का कहना था, आप काश्तकार से मुखलिस हैं तो गंदम और चीनी इंपोर्ट ना करने का ऐलान करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए शहादत देना पड़ती है, वरना MISP बना लें। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। सियासत, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम शोबों में उनकी शमूलियत होनी चाहिए। पूरा माशरा ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट करें।
गवर्नर हाउस में ट्रांसजेंडर हेल्थ कार्ड के इजरा की तकरीब का एहतमाम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तकरीब से खिताब में कहा कि ट्रांसजेंडर्स हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। सियासत, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम शोबों में उनकी शमूलियत होना चाहिए। पार्टी चेयरमैन से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस कम्युनिटी को साथ लेकर चला जाए। पूरा माशरा ट्रांसजेंडर्स को कबूल और उनकी सपोर्ट करे। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ और मैं अपनी पार्टी से भी ये अपने चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी गुजारिश करूँगा और नेशनल असम्बली में जो हमारी पार्टी के चीफ विप हैं और वहाँ पे जो लीडर हैं उनसे भी और पंजाब में भी कि तमाम सूबों में और वफाकी सतह पे ऐसी कानून साजी होनी चाहिए और हुकूमत को अपने इन ट्रांसजेंडर जो हैं इनको ऑन करना चाहिए। इस मौका पर ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की रहनुमा मैडम ससी ने कहा, सेहत कार्ड से हमारी कम्युनिटी को फ्री इलाज मुआवजे की सहूलियात मिलेंगी। डॉक्टर जैनी ने कहा कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए हेल्थ कार्ड के इजरा पर गवर्नर पंजाब के मशकूर हैं। मैं चाहती हूँ कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, इसके लिए आप लोग हमारा साथ दें और डॉक्टर जैन साहब हैं, इनकी मैं बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारे कार्ड बनाए, हमें इलाज मुआवजा सब कुछ ये सब फ्री कर रहे हैं। यू आर द फर्स्ट गवर्नर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसने ट्रांस कम्युनिटी और पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी अफराद में से, कम्युनिटी मेंबर्स में से किसी के लिए भी, ख्वाह वो मर्द हो, औरत हो या ख्वाजा सरा हो, यू आर द फर्स्ट गवर्नर जिसने एक हेल्थ इनिशिएटिव लिया जिसमें उनकी तमाम जिंदगी के लिए उन्हें हेल्थ इंश्योर्ड कर दिया गया। तकरीब में आला अफसरान, अरकान असम्बली के अलावा ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अफराद की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला फेज़ तकमील के आखिरी मराहल में शहर के मुख्तलिफ जोन्स में सीवरेज, वाटर सप्लाई, सड़कों की तामीर तेज़ी से जारी। फेज़ 1 का तामीराती काम 95% तक मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहर में तरक्याती सरगर्मियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के तहत कल 351 किलोमीटर सीवरेज लाइन में 349 किलोमीटर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह 448 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन में से 441 किलोमीटर का काम मुकम्मल हो चुका है। वासा के तहत पहले फेज में शामिल 356 गलियों में से 364 गलियों का काम मुकम्मल। वासा और जिला इंतजामिया के ज़रिए इंतजाम 1573 गलियों में से 1404 मुकम्मल कर ली गई। LDP फेज 1 में वासा ने मजमूई तौर पर 94% तरक्याती काम मुकम्मल कर लिया। उधर फेज 2 के तहत अब तक 290 किलोमीटर सीवरेज लाइन में से 39 किलोमीटर और 310 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन में से 25 किलोमीटर मुकम्मल कर ली गई है। फेज 2 में कुल 1554 गलियों का सीवरेज निजाम वासा दुरुस्त करेगा, जिसके बाद उन गलियों की तामीर और बहाली जिला इंतजामिया के तहत मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हिदायत की गई है कि LDP फेज 1 नवंबर और फेज 2 अगले साल अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब पुलिस को दूसरी सामाही का बजट जारी। हुकूमत पंजाब ने 47 अरब रुपए जारी कर दिए। बजट का 85% तनख्वाहों की मद में दिया गया है। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब पुलिस को दूसरी सहमाही का बजट जारी। पंजाब हुकूमत ने 47 अरब रुपए जारी कर दिए। बजट का 85% तनख्वाहों की मद में दिया गया है। पेट्रोल की मद में पंजाब पुलिस को 10 अरब रुपए दिए गए हैं। बाकी मानदा बजट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर और यूटिलिटी बिल्स की मद में जारी किया गया है। आइंदा चंद रोज तक बजट लाहौर समेत पंजाब के तमाम अजला को भिजवा दिया जाएगा। पंजाब पुलिस को मुख्तलिफ 4 क्वार्टर्स में पंजाब हुकूमत बजट जारी करती है। पहली समाही में पंजाब हुकूमत ने 43 अरब रुपए जारी किए थे। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल में पंजाब पुलिस के लिए 200 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है। पहले 2 क्वार्टर्स में पंजाब पुलिस को 90 अरब रुपए मिल चुके हैं। पंजाब पुलिस को बाकी मानदा 110 अरब रुपए 2 क्वार्टर्स में दिए जाएंगे। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों का निज़ाम 2 मुख्तलिफ इदारों के तहत चलने लगा है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चला रही हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के सपोर्ट किया गया पायलट प्रोजेक्ट ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक चल रहा है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के हालिया इफ्तिताह के बाद शहर में मज़ीद 40 इलेक्ट्रिक बसों के रूट्स की जिम्मेदारी पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के सपुर्द है। ये नई इलेक्ट्रिक बसें अली टाउन ऑरेंज लाइन स्टेशन से रायफन तक चलाई जा रही हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अलग अलग इंतज़ामी कंट्रोल से ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम आहंगी के हवाले से खदशात बढ़ गए हैं। माहिरीन मौसर ऑपरेशन के लिए एक मरकज़ी इदारे के तहत निज़ाम को नाखुशी करार दे रहे हैं।
غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف LDA کی کارروائیاں مختلف علاقوں میں آپریشن کے دوران 89 املاک کو سر بمہر کیا گیا۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر اسد الزمان اور اظہر علی کی نگرانی میں کیا گیا۔ LDA ٹیموں کی طرف سے فیروز پور روڈ، فیصل ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن میں بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی۔ فیروز پور روڈ پر 54 املاک، فیصل ٹاؤن میں 20 جبکہ علامہ اقبال ٹاؤن میں 15 املاک سر بمہر کی گئی۔ سر بمہر کی گئی عمارتوں میں شادی ہال، نجی اسکول، اسٹیٹ آفس، اسٹور، کلینک، الیکٹرانک شاپس، ٹائر شاپس، ریسٹورنٹ اور دفاتر بھی شامل ہیں۔ عوام مہنگائی کے چنگل سے نہ نکل سکے، سبزیاں اور پھل گرہ فروشی کے نظر، پولٹری مصنوعات کی خریداری بھی آسان نہ رہی، عوام خود ساختہ مہنگائی کے خلاف بڑھ پڑے۔ عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔ سرکاری نرخ نامے کوئی بھی نہ مانے، اشیاء ضروریہ کے دام مسلسل بے لگام۔ پرچون میں ٹماٹر 300 روپے فی کلو تک جا پہنچے، پیاز 120، لہسن 500 روپے، ادرک 680 روپے فی کلو فروخت، شملہ مرچ 300 روپے، گھیا کدو 240 اور گھیا توری 180 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ پھلوں میں سیب، کیلے اور انگور بھی قوت خرید سے برالر کی قیمت میں کمی، لیکن خریداری بدستور جیب پر بھاری۔ برالر گوشت 2100 روپے سستا فی کلو، سرکاری دام 461 روپے مقرر۔ صافی برالر گوشت 540 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ ہول سیل میں زندہ برالر 304 روپے فی کلو ہے، تاہم دکانوں پر زندہ برالر 310 روپے فی کلو سپلائی کیا جا رہا ہے۔ فارمی انڈے 2 روپے اضافے سے 312 روپے فی درجن ہو گئے۔ خریدار کہتے ہیں ٹماٹر کے دام کہاں سے کہاں پہنچ گئے، 2 وقت کی روٹی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ اب جو اگر کاشتکار کو ریٹ نہیں ملے گا تو کیسے وہ یہ پروو کرے گا؟ کسی کا ریٹ کچھ 10 روپے زیادہ ہے، 20 زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ یہ چیزیں کنٹرول ہونی چاہیے، یہ فیئر پرائز والوں کو کنٹرول کرنی چاہیے۔ مارکیٹ میں سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد دکھائی نہیں دے رہا، عوام کو مہنگائی کا دوہرا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد زہیب کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کیس کی سماعت، عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ پر مشتمل ڈوین بینچ نے سماعت کی، جبکہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے دلائل دیے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، حکومت کمی کے باوجود مسلسل پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہی ہے، مہنگائی کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، حکومت کے پاس قیمتوں کے تعین کا شفاف طریقہ کار موجود نہیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر کو فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ CCD کے قیام اور پولیس آرڈر 2025 میں ترمیم کا معاملہ، ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا کے 2 عہدوں کے خلاف درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے ایڈوکیٹ میاں شاہد محمود کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں پولیس آرڈر 2025 میں ترمیم کے اقدام کو چیلنج کیا گیا۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے کیا متفرق درخواست دائر کی ہے۔ میاں شاہد محمود ایڈوکیٹ نے کہا کہ عدالت کے حکم کے مطابق ترمیمی درخواست جمع کروائی گئی ہے۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے دریافت کیا کہ ترمیمی درخواست کا نمبر کیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ کیا آپ نے ترمیم کے لیے عدالت سے وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ عدالت نے گزشتہ سماعت پر ترمیم کی اجازت دی تھی، اگر کسی جگہ کمی بیشی رہ گئی ہو تو درست کر لی جائے گی۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار نے پہلے بھی ایڈیشنل IG CCD کو ہٹانے کے لیے درخواست دائر کی تھی جو نمٹا دی گئی، اب دوبارہ بغیر اجازت متفرق درخواست دائر کی گئی ہے۔ وکیل نے بتایا کہ پہلی درخواست مختلف نوعیت کی تھی، اس میں ایڈیشنل IG کے 2 عہدوں کے خلاف استدعا کی گئی تھی، جبکہ اس نئی درخواست میں CCD کے قیام کو چیلنج کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، کیا آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ لگایا ہے کہ یہ دوسری متفرق درخواست ہے؟ وکیل نے جواب دیا کہ یہ عدالت میں پہلی متفرق درخواست ہے، دوسری عدالت کے آرڈر کی کاپی منسلک کی گئی ہے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیا کہ مفاد عامہ کی درخواست دائر کرنا اور اس کی تیاری آسان کام نہیں ہوتا۔ سماعت مکمل ہونے پر عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بانی PTI کے خلاف قطعی کی ضد کے دعوے پر سماعت، سیشن عدالت نے سماعت بغیر کارروائی 13 اکتوبر تک ملتوی کر دی، جبکہ فاسد جج کی رخصت پر ہونے کی وجہ سے کارروائی نہ ہو سکی۔ عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف کے گواہوں کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔
वज़ीर आज़म वीडियो लिंक के जरिए अपना मुकम्मल बयान कलम बंद करवा दिया था। वज़ीर आज़म के बयान पर बानी PTI के वकील ने जरा मुकम्मल की थी। शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। पनामा लीक्स पर रकम की पेशकश के इल्ज़ाम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावा दायर कर रखा है।